हमेशा सलामत रहे, हमेशा हमेशा सलामत रहे। ओ गुरुवर जी, गुरुवर जी, ओ गुरुवर जी। शासन के शृंगार पधार रहे हैं, जिन शासन के गुरुवर पधार रहे हैं, हमेशा हमेशा सलामत रहे। ये है हम सब के शासन के गुरुवर जी, ये है हम शान के शासन के गुरुवर जी, गुरुवर जी, हो गुरुवर जी, गुरुवर जी, हो गुरुवर जी। तुम तना ना 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 तुम तना ना 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 तुम तुम तना ना 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 तुम तना ना 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 तुम अपना परम उपकारी पूज्य गुरु भगवान स्टेज पर विराजमान થઈ ચૂક્યા છે। જીવનની અંદર જગતની અંદર જેની કોઈ જોડ જડે ના એવા છે અમારા આ વહાલા ગુરુદેવ। તો એમના માટે તાળીના તાલ સાથે કહેવું છે, ફરીથી કહું છું, હું એમ નહીં કહું કે જોશથી ગાજો, પણ આજે ખરેખર દિલથી ગાજો। શું કહીશું? જેના રોમ રોમથી ત્યાગ અને સંયમની વિશે ધારા આજે આ તાળી નીચે નીચે પાડો છો, દેખાતું નથી, દરેકના હાથ ઉપર ફરીથી આ છે અણગાર અમારા, 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 આ છે શણગાર અમારા, આ છે અણગાર અમારા, આ છે પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતને સામૂહિક ગુરુવંદન કરીશું આપણે। गुरुजी बड़े ज्ञानी, सुनावे वीर वाणी, बिराज रहे पाट पर, कि वंदन करूं इच्छामियों के पाठ से। हो गुरुजी बड़े ज्ञानी, सुनावे वीर वाणी, विराज रहे पाठ पर, कि वंदन करूं इच्छामियों के पाठ से। इच्छा में हमासमणो बंदियों चावड़ी जाए, निशियाए मंदिर बंदा में। महावो दिविजय जी ज्ञानी, सुनावे वीर वाणी, विराज रहे पाठ पर, के वंदन करूं इच्छामियों के पाठ से। इच्छा में हमासणो वंदियों चावड़ी जाए, निशियाए मंदिर बंदा में। नहीं कोई रागे, नहीं कोई द्वेषे, नहीं कोई रागे, नहीं कोई द्वेषे, विराज रहे पाठ पर, के साता पूछू इचकार के पाठ से। इचकार सुहराय सुखदप शरीर निराबाद, सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी। स्वामी साता छे जी બધા સાથે ઓ ભાઈ ગુરુદેવ જ્યારે જવાબ આપે ત્યાર પછી બધા એક સાથે સ્વામી સાતા છે જી। ભાત પાણી નો લાભ દેશો જી। ओ गुरुजी बड़े ज्ञानी, सुनावे वीर वाणी,
विराज रहे पाठ पर कि वंदन करूं इच्छामियों के पाठ से इच्छा में हमा सुनो बंदियों चावड़ी चाय निसियाए मथेड़ बंदा में सुनो मेरे भाइयों सुनो मेरे बहनों सुनो मेरे भाइयों सुनो मेरी बहनों बहनों तो છે નહીં સાધ્વીજી ગુરુદેવને પણ વંદન કરવાના છે પણ બસ આપણે એક સાથે सुनो मेरे भाइयों सुनो मेरी बहनों अगर सुख पाना मुक्ति पूरी जाना आओ गुरु चरण में ये वंदन करूं अबूधियों के पाठ से इच्छा कारण संदेश भगवान अबूधियों में अभितर रायम खामे इच्छम खामे मीरायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे वीणे वे आवच्चे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर बसाए उरी बसाए जंकिंची मच विनय परिहीणम सुहुंबा बायरंबा तुपे जान अहम न जानामि तस्मि चामि दुक्कडम ओ गुरुजी बड़े गाने सुनावे वीर वाणी गुरुजी बड़े गाने सुनावे वीर वाणी गुरुजी बड़े गाने सुनावे वीर वाणी बस एक કદાચ આ વ્યવસ્થા ન ડોળાય એ માટે એક વિનંતી કરું આ ગુરુદેવને વંદન કરીએ એટલા ઓછા છે બધા એક વખત ખાલી ફક્ત 1 મિનિટ માટે બધા જ ઊભા થઈ જાઓ બધા એક સાથે गुरुजी बड़े ज्ञानी सुनावे वीर वाणी विराज रहे पाठ पर वंदन करूं इच्छामियों के पाठ से वंदन करूं इच्छामियों के पाठ से वंदन करूं इच्छामियों के पाठ से इच्छामियों महासंगम धर्मियों चालू जाए से याद मथेड़ बंदामी मथेड़ बंदामी मथेड़ बंदामी आचार्य महाराज पधारी રહ્યા છે ગુરુજી મારો અંતરનાથ અમને આપો આશીર્વાદ 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 ગુરુજી મારો પકડો હાથ બોલતી માને દો સાથ ગુરુજી મારો અંતરનાથ અમને આપો આશીર્વાદ परम पुण्यदे 102 ओळीना आराधक वर्धमान तपनी 100 ओळी जेमनी पूर्ण थी जेवा अभयचंद्र सुरेश्वरजी महाराजा पधार्या छे गुरुवंदन करिए छामी खमा समणो वंद्युम जामणी जाय निसिही आए छामी खमा समणो वंद्युम जामणी जाय निसिही आए चकार सुहराई सुखतप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्भो छोजी केवो सरस मजानो आजनो सूर्योदय વહેલી પરોડે એક સાથે 1000 થી 1200 નવ યુવાનો આવા એકત્રિત થાય અને એ પણ શુભ કાર્યના કોઈ સંકેત લઈને એકત્રિત થાય એમાં પણ પ્રચંડ પુણ્ય તો આપણા સૌનું એટલા માટે કહી શકાય એવા વચન સિદ્ધ મહાપુરુષ તપ ત્યાગ અને શુદ્ધિના ચાહક જેને કહી શકાય સુરતની અંદર 800 માસક સમળ જેમના પુણ્ય પ્રભાવે પાર પડ્યા રાજનગરમાં પધાર્યા ત્યારથી જાણે આરાધનાની હેલીઓ ઉમટી ગઈ સાલ 1350 વિક્રમ સર્જક સિદ્ધિ તપના મંડાણ અને પરિપૂર્ણ થયા આ ચાલુ વર્ષે 860 માસક સમળ 7 વર્ષથી લઈને 78 વર્ષ સુધીના વૃદ્ધ એમાં જોડાય અને હસતા હસતા 29માં ઉપવાસે વરઘોડામાં બેઠા હોય તો ખબર ન પડે ના મુખ ઉપર કયો પ્રભાવ હા આપણી કોઈ તાકાત કે લાયકાત છે કે આપણે આવું કંઈ કરી શકીએ પણ એ મહાપુરુષના આશીર્વાદ જ્યારે પ્રાપ્ત થયા એમની ચારિત્રની અંદરની શુદ્ધિ અને એમના ભાવ જ્યારે ભળ્યા કે ના આરાધકોને મારે સાતાપૂર્વક આ કરાવવું છે અને એ જ મહાપુરુષે અંદરથી ભાવના ભાવી કે આ શ્રમણ અને શ્રમણી ભગવંતો માટે આવા સરસ મજાના વિહારની અંદર જો આવો યૌવન જોડાઈ જાય એક યુવાન એની અંદર સહભાગી થઈ જાય જે યુવાન ઉપાશ્રયનું પગથિયું ન ચડતો હોય અને સવારે 4 વાગે ઉઠીને ગુરુ ભગવંતને લેવા માટે તૈયારી કરે આનાથી વધારે મોટી સફળતા બીજી કઈ હોઈ શકે
ઘણી બધી ભૂમિકા કરવી છે, પણ ચાલો એક પ્રાસંગિક સરસ મજાનું નાનકડું ગીત લઈને પ્રસંગમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ. વિનંતી કરીશ. તમારો કિંમતી સમય અત્રે આપીને તમે પધાર્યા છો, ખૂબ ખૂબ અભિનંદનને પાત્ર છો. શાસનની અંદર ક્યારે પણ એવી ઘટનાઓ ઘટી ગઈ છે અને એને માટે આજે આપણે અહીંયા આગળ એકત્રિત થયા છીએ. અને ક્યારેક જો જરૂર પણ પડે, શાસન ક્યારેક જાન પણ માંગે તો એ જાન આપવાની આપણી અહીંયા આગળ તૈયારી છે, માટે અહીંયા આગળ બેઠા છીએ. સુંદર એ ઉપર આપણે એક ગીત છે, દરેક આ ગીતની અંદર જોડાઈશું અને કહીશું કે દિલ દિયા હે જાન ભી દેંગે, હે શાસન હો ગુરુવર તુમ્હારે લીએ. के लिए वो दिल दिया है जा भी देंगे, वो गुरुवर तुम्हारे लिए वो दिल दिया है जा भी देंगे, जिन शासन तेरे लिए. અને મિત્રો સાથે નામ લખાયું કે ચાલો ને અમે રાત્રે લોંગ ડ્રાઈવ જઈએ છીએ. બાવળા ને બગોદરા ચોકડી સુધી ચા પીવા જનારા યુવાનો સવારે 4 વાગે ચા પીવા જઈશું અને એ બાને એક ચક્કર પણ થઈ જશે. અને નામ લખાયા પછી જે શ્રમણી ભગવંતના સહવાસમાં આવ્યા, 2-2.5 કલાક ચાલતા આમ 10-10 કિલોમીટર જાય અને એમના જે આચરણ જોતા જોતા, વાતો જોતા જોતા એમની નીચી નજરે ઈરિયા સમિતિનું પાલન કરતી એ નજરને નિહાળતા નિહાળતા ઓવારી ગયા. અને આનંદ થાય એ યુવાન જે જીનાલયનું પગથિયું કદાચ નહોતો ચડ્યો, એ શ્રમણી ભગવંતોના માધ્યમે પ્રતિદિન પરમાત્માની પૂજા કર્યા વગર મોઢામાં પાણી નહીં નાખવાના અભિગ્રહ લઈ લીધા. જે યુવાન રાત્રે 10-10 કલાક મોઢામાં પડીકી રાખતો યુવાન, અને એક સંબંધ એવો બંધાઈ ગયો. શ્રમણ ભગવંતે ખાલી અંગુલી નિર્દેશ કર્યો, ભઈલા ન ખવાય. હા, ક્યાં સુધી અમારી સાથે ચાલતા ચાલતા અને હજી મોઢામાં ચાલુ હોય. અને યુવાને અભિગ્રહ કર્યો તો, સાહેબ બહુ વર્ષોનો આ લત છે, છૂટતી નથી, પણ એ દિવસની રાહ જોઉં છું, તકની રાહ જોઉં છું. એવો ધન્ય દિવસ આવશે, મારા 1200 યુવાનો ભેગા થયા હશે અને એ દિવસે સાહેબ અમારા પ્રથમ અધિવેશનના આવા સરસ મજાના માહોલમાં એક દીપ પ્રાગટ્ય થશે અને બીજો દીવો મારા હૃદયમાં ઝળહળશે. એ દિવસથી સાહેબ મસાલાનો આ જીવન ત્યાગ કરી દઈશ. નામના પરિપ્રેક્ષ્યમાં નથી જવું, હું પર્સનલ ઓળખું છું. આ સભામાં બેઠેલા યુવાનો છે, સત્ય ઘટના, પણ નામમાં જવામાં કદાચ આપણા બધાની પાત્રતા નથી કે દ્રષ્ટિથી એને જોઈ શકીએ, પણ આવા અભિગ્રહ લઈને પણ બેઠેલા યુવાનો માટે આજે ભાવના થાય. અંબાવાડી જૈન સંઘ જેના આંગણે આવું સરસ મજાનું આયોજન આકાર લઈ રહ્યું છે, ભવિષ્યના ભવ્ય જૈન શાસનના એક સરસ મજાના દીપ પ્રાગટ્યનો પ્રારંભ કરીએ. એ અંબાવાડી જૈન સંઘના ટ્રસ્ટીવર્યો અને અગ્રણી એવા શ્રેષ્ઠીઓને હું વિનંતી કરીશ કે આપ પધારો અને આપના આંગણે જે આયોજન આકાર લઈ રહ્યું છે એવા દીપ પ્રાગટ્ય દ્વારા આપ દ્રવ્યથી દીવો પ્રગટાવશો. અનેક યુવાનોના હૃદયમાં ભાવ દીપકના પ્રગટાવવાના સરસ મજાના મંડાણ થશે. તનના મનના તિમિર હરો દીવડો ધરો રે પ્રભુ, દીવડો ધરો, દીવડો ધરો રે પ્રભુ, દીવડો ધરો. સાધુ મહાત્મા અને સાધ્વીજી મહાત્મા પધારેલ સૌ દૂર દૂરથી, ગુજરાત નહીં મુંબઈ અને કંઈથી આવેલા સૌ
ભાઈઓ, આંબાવાડી જૈન સંઘ ને આ એક લાહવો મળ્યો છે. આપ સૌના દર્શન કરવાનો અમને લાહવો મળ્યો છે. અહીં પધારેલ એવી વ્યક્તિઓ છે કે જૈન શાસનની મૂડી એ આપણા સાધુ સંત એમને સાચવવા, એમનું રક્ષણ કરવા માટે જરૂરી જે કંઈ શક્ય હોય તે આપ સૌ કરી રહ્યા છો અને અમારા આંગણે આપ સૌ પધાર્યા છો એ હું આપ સૌને આવકારું છું, આપનો આભાર માનું છું. સાથે સાથે આ વિહાર દરમિયાન સાધુ મહાત્માઓને આજથી 2-3 વર્ષ પહેલાંની જે પરિસ્થિતિ હતી અને અકસ્માતોની સંખ્યા હતી અને આપ સૌએ આ કામ શરૂ કર્યું મહાબોધિ મહારાજ સાહેબની પ્રેરણાથી. એક્સિડન્ટો, અકસ્માતોની સંખ્યા ઘણી જ ઓછી થઈ અને ખરેખર આ મહાત્માઓની આપણી જૈન શાસનની આ મૂડી સાચવવાનું તમે ખરેખર સુંદર અને એક સારું કામ કર્યું છે, કર્તવ્ય બજાવ્યું છે. ફરી આપ સૌને આવકારું છું. જય જિનેન્દ્ર. આંબાવાડી જૈન સંઘના આંગણે આપણું આ વિહાર સેવા ગ્રુપનું 3ય સંમેલન છે. મને લાગે છે આંબાવાડીની ભૂમિ બહુ નસીબદાર છે. ગયા વર્ષે ચોમાસું અમે ભલે પંકજ સોસાયટીમાં હતા અને આયોજન પંકજ સંઘનું હતું, છતાં પણ વિહાર સેવા ગ્રુપનું સંમેલન માટે આપણે ક્યાં આવ્યા હતા? માણેકબાગ હોલ, જે આંબાવાડીની અંદર જ છે. અને આ વર્ષે પાછા આપણે ચોમાસું જ આંબાવાડીમાં, એટલે આયોજન પણ આંબાવાડીમાં જ થયું. અને કદાચ આંબાવાડીના નસીબ જોર મારતા હશે તો આવતું ચોમાસું કદાચ અમદાવાદ થાય, પણ સંમેલન તો એમ કે છે. તમે કેમ ઉભા નથી? અમદાવાદી કહેવાય. ઈ કે છે આવતા વર્ષનું શા માટે? કાયમ માટે. એટલે કે તમે અમદાવાદમાં જ રહ્યો, ચોમાસા અમારે ત્યાં. એક સાથે ઘણું બધું માંગી લીધું એમણે. ચાલો, એમના સદભાગ્ય હશે, આવતા વર્ષે થશે. પરંતુ આજે તમને કંઈક મળ્યું કે ન મળ્યું, મને એક બહુ સરસ ઉપલબ્ધિ થઈ. અમારા 3 ટ્રસ્ટીઓ છે, એ સિવાય પણ બીજા 6 ટ્રસ્ટીઓ છે, જેમાંથી તમારી સામે જે બોલવા ઊભા થયા એ પ્રવીણભાઈ આત્મારામ. છેલ્લા 2.5 મહિનાથી અમે એમના સંપર્કમાં છીએ. ડેઈલી તેઓ પ્રવચન શ્રવણ કરવા આવતા હોય, જો અમદાવાદમાં હોય તો. પરંતુ કોઈ દિવસ એમણે માઇક નથી પકડ્યું. મને એમ કે એ બોલી શકતા નહીં હોય સભામાં, પણ આજનું એમનું આ લેક્ચર સાંભળ્યા પછી આવતીકાલથી હું રોજ એમને બુકિંગ કરી લઉં છું. આટલું સરસ, આટલી ઘણા વખતા છે તો હું રિટાયર થાઉં. એ વખત છે ને કમ્પાઉન્ડર ડોક્ટર થઈ જતો હોય એમ ઘણા શ્રોતા વક્તા થઈ જાય તો અમારે રિટાયર થવાના. તો આવા આ તમામ ટ્રસ્ટીઓ, એમની બાજુમાં ગિરીશભાઈ બેઠા છે, જેમણે ગચ્છાધિપતિ ગુરુદેવનો ચાતુર્માસ પ્રવેશ કરાવ્યો. એમના પુત્રવધુએ માસક્ષમણ કર્યું અને પહેલા રાઉન્ડના પારણાનો લાભ લીધો. અને એમની જ બાજુમાં ઉન્મેશભાઈ, જેઓ પણ ટ્રસ્ટી છે. એ ઉંમર કેટલી છે ખબર નથી, પણ છાતી એમની 56ની છે. આટલું મોટું જે આયોજન આંબાવાડી સંઘે ઉઠાવ્યું, દરેકનો સહકાર હતો. પણ નીવ કા પથ્થર જેને કહી શકાય એવા અમારા ઉન્મેશભાઈ 860 સિદ્ધિ તપ એના પાયાના પથ્થર જેવા કહી શકાય. આજના દિવસનો
સંપૂર્ણ લાભ પણ અંબાવાડી જૈન સંઘે લીધો છે. એટલે એ સંઘની પણ પૂરી અનુમોદના કરીએ છીએ. આપણે તમે બધા દૂરથી આવ્યા. ગચ્છાધિપતિ ગુરુદેવ ભલે અહીંયા નથી, પરંતુ એમની દ્રષ્ટિ સતત અહીંયા છે. મને ઘણું બધું કાનમાં મંત્રીને મોકલ્યો છે. હવે મારે તમને બધા મંત્ર આપવાના છે, પણ એ પેલા કહું કે આ મહાપુરુષ સતત કેટલી કાળજી રાખે છે. એ 500 સાધુઓની કાળજી રાખે છે. કારણ કે આ સમુદાયમાં કેટલા સાધુ છે? 500 સાધુ છે. હાઈએસ્ટ 500 સાધુઓનો આ સમુદાય છે. એની સામે 450 સાધ્વીઓનો આ સમુદાય છે. એનું તો કાળજી રાખે છે, પણ પર સમુદાયની પણ આ મહાપુરુષ અદ્ભુત કાળજી રાખે. કોને શેની ક્યારે ક્યાં જરૂર છે. અમુકને અહીંયા ચોમાસું કરવું છે, મારું ત્યાં વિનંતી થાય છે, આપણો ખેંચી લો, એમને ત્યાં કરાવો. હંમેશા એમનો નિયમ છે, પેલા બીજાને ખવડાવવાનું, પછી આપણે ખાવાનું. ખવડાવીને ખાય એનાથી ઉત્તમ રૂડું આ દુનિયામાં બીજું કંઈ નથી હોતું. આ મહાપુરુષ એવા છે, એમણે આજથી 8 મહિના પહેલા 6 મહિના પહેલા અમે સેટેલાઇટમાં હતા. આપણા ભીવંડીના મુખ્ય કન્વીનર જેને કહી શકાય એવા પ્રકાશભાઈ ભૈરવ ટ્રાન્સપોર્ટ વાળા, અમારા વીઆર સેવા ગ્રુપ વાળા અમદાવાદ આવે એટલે અચૂક અમને શોધતા કે ચલો મારા સાહેબ પાસે જઈ આવી, આશીર્વાદ લઈ આવી. જરા બેટરી ઉતરી ગઈ હોય તો અમે આજની આપણી આ સભા કે સંમેલન એનું નામ આપવું હોય તો શું અપાય ખબર છે? ચાર્જ. ઓનલી ચાર્જ. કોઈ ચાર્જ નહીં હે, પાછા આવતા બંધ થઈ જાવ. નો ચાર્જ બટ ચાર્જ. આ ચાર્જિંગ માટે તમે આવ્યા છો. તો એક પ્રકાશભાઈ પોતાના મિત્રોની સાથે શોધતા સેટેલાઇટમાં આવ્યા. સેટેલાઇટ કેટલું મોટું છે ખબર છે? ઉપરના સેટેલાઇટ થી નીચેના સેટેલાઇટ જેટલું મોટું છે. આકાશમાં સેટેલાઇટ છે ને, 5 કિલોમીટર ફરતા આવી ગયા. વંદન કર્યા ગચ્છાધિપતિને. સાહેબ તો ઓળખી ગયા. કેમ? બહુ સરસ સાહેબ વીઆર સેવા ચાલે છે. ખાલી વીઆર સેવા કરવાની, આ બધાનું બહુમાન નહીં કરવાનું. બોલા તો કે બોલો આપ બધાને 100 રૂપિયા મોકલી દો. બોલા મારી પાસે આવ્યો પ્રકાશભાઈ કે સાહેબ આખા બધા જ વીઆર સેવાના મેમ્બરને સાહેબ કે 100 રૂપિયા કઈ રીતના મોકલવાના? મારી પાસે તો કોઈને એડ્રેસ નથી. મેં કીધું તમારે કુરિયર કરવાની જરૂર નથી, આ બધાને આપણે કુરિયરથી બોલાવી લઈશું. અને આજના દિવસનું 100 રૂપિયાથી તમામ વીઆર સેવા ગ્રુપના મેમ્બરનું સંઘ પૂજન એ પ્રકાશભાઈ अद्भुत एवा जिन शासन ने वंदन वंदन वंदन. अद्भुत एवा जिन शासन ने वंदन वंदन वंदन. કરોડોપતિ છે. જ્યારથી વીઆર સેવા ચાલુ થઈ ત્યારથી ડેઈલી સાધ્વીજી ભગવંતો સાથે ખાસ વિહારમાં પોતે જોડાયા છે. એ ચાલે ત્યારે ઇન્સ્પેક્ટરજી ચાલતા હોય, માથા પર કેપ હોય, હાથમાં લાકડી હોય, બીજા હાથમાં ટોર્ચ હોય અને પગ પર સ્પોર્ટ શૂઝ હોય અને બિલકુલ રોડની વચ્ચે ચાલી સાધ્વીજી ભગવંતોને એક સ્થાનથી બીજે સ્થાન છેલ્લા 5 વર્ષથી તેઓ સેવા આપી રહ્યા છે. આપણા બધાની સ્મરણ શક્તિ બહુ જોરદાર હોય છે કે હું ગયો તો ખરો સંમેલનમાં, પણ મને તો કઈ 100 રૂપિયા મળ્યા નથી. ભાઈ જેને ન મળ્યા હોય હજી ઊભા થઈને લઈ આવો. પછી બહાર નીકળીને કહેતા નહીં કે મારા સાહેબ ફાલતુ વખાણ કરતા હોય. અમારા તરફથી હજી તમને વિનંતી છે કે જાઓ, તમારું એમના તરફથી એક પણ જણ બાકી ન રહેવો જોઈએ. આ તમામ મારા ભાઈઓ કહેવાય. આ ભાઈઓનું સંઘ પૂજન કરવાનું મને ક્યાં લાગે છે? હું કઈ કરજણ નથી જવાનો, હું કોઈ મઢી કડોદ કે વાલિયા નથી જવાનો. ઘેર બેઠા મને આવો લાભ મળ્યો છે. પણ આપણી સ્મરણ શક્તિ જોરદાર. અમારા ગચ્છાધિપતિની મેમરી આમ બહુ પાવરફુલ, પણ ઉદારતાની બાબતમાં વિસ્મરણ શક્તિ એટલી જ જોરદાર છે. આજે એ તો ભૂલી ગયા કે પ્રકાશભાઈ તરફથી સોનું છે. આજે એમને બીજા 4 જવાનિયા નજરે પડી ગયા. અહીંયા ઓલા તો હજી જોડાયા નથી વીઆર સેવા, આજે જોવા આવ્યા છે. જેમ છોકરી વાળા જોવા આવે, છોકરા વાળા જોવા આવે, એમ એ લોકો જોવા આવ્યા છે કે ભાઈ આમાં જોડાવું કે નથી જોડાવું. તો એવા 4 ને મારા છીએ પકડ્યા. અહીંયા આવો.
આજે જેટલા યુવાન આવે એમનું 50 રૂપિયા છે. અચાનક આવ્યા છે ને એટલે એમને ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું. 50 રૂપિયાનું સંકુચન તમારા તરફથી. ઓલા ખિસ્સામાં હાથ નાખ્યા તો 50 ની એક નોટ નથી, તો હવે આ બધાનું 50 છે. એટલે ત્યાં કાંઈ પણ થાય સુપ્રીમમાં પછી જવાનું ક્યાં? આ દુનિયામાં ઊંધું ચાલે છે. તમારે ત્યાં હાઈકોર્ટમાંથી સુપ્રીમમાં, ઓલા સુપ્રીમમાં હાથ પકડે પછી આવે મારી પાસે. સાહેબે એમ કીધું છે, હવે શું કરીએ? ડોન્ટ વરી. હવે સાહેબની સાથે રહીને અમે છે ને પાકા વેપારી થઈ ગયા છે. એવું જો સાહેબ કદાચ ભૂલી ગયા છે, આ રવિવારે સોનું છે જ. એક કામ કરો, હવે આવતા રવિવારનું આવતા સંમેલન, આવતા વર્ષનું ચતુર્થ સંમેલન જ્યાં પણ થાય ત્યાં 50 નહીં 50 નું વ્યાજ પણ ભેગું દઉં છું. સોનું સંઘ પૂજન તમારા તરફથી મને કે ઓકે. અને એ સંઘ એટલે ઈર્લા જૈન સંઘના તરવરિયા યુવાનો એમણે આવતા વર્ષના સંમેલનનું 100 રૂપિયાનું ઉભા થઈ જાય. ખાલી પોતાની જગ્યાએ ઉભા થાવ. ઉભા કરો એમ કે છે. ઈંગાટોળી કરીને ઉભા કરવા. આ તો શંખેશ્વર દાદાના અઠમ જેવું છે. અઠમના 20 વર્ષના બુકિંગ થઈ ગયા છે. હવે આ એક એવી ચેનલ ચાલશે આવતા વર્ષ સુધીમાં, મને લાગે છે 5-10 સંમેલનના સંઘ પૂજન તો બુકિંગ થઈ જવા. ચાલો, એમનું તો ખૂબ આભાર. પણ આજનું આ સંપૂર્ણ સંચાલન જો કરવાના છે એ પ્રતિકભાઈ છે, જેઓ નિસ્વાર્થ ભાવે આવી સરસ મજાની સેવા આપતા હોય છે. એમનું પણ તમે અભિવાદન કરી લ્યો. અને છેલ્લા 10 દિવસથી, આમ તો છેલ્લા 2 મહિનાથી, પણ વિશેષે કરીને 10 દિવસથી દિવસ રાત જાગીને રાતના 12 વાગ્યા સુધી, સવારે 4 વાગ્યાથી ઉઠીને તમે કઈ ટ્રેનમાં આવવાના છો, તમે કઈ બસમાં આવવાના છો, તમે કાળુપુર ઉતરવાના છો કે મણિનગરમાં ઉતરવાના છો, તમારા કેટલા મેમ્બર્સ આવવાના છે, આવી બધી ઝીણામાં ઝીણી ડિટેલ. ભાઈ આવતા હતા રોશન તમને ફોન વગેરે યુવાનોના ભાઈ પૂછું છું, સુરત વાળાને, ભિવંડી વાળાને આવતા હતા કેપ્ટનોને પૂછું છું. એ તમામ ડિટેલિંગ સાથે જે લોકોએ, અને અહીંયા તમને ક્યાં બેસાડવા, નૌકરશી કેવી રીતે કરાવવી, કોણ સંપૂજન કરશે, કોણ બપોરનું, કોણ સાંજનું સંભાળશે, આવી સરસ મજાની કાર્યવાહી એની જેણે આયોજન કર્યું છે એ વાસણા અને પાલડીના યુવાનો, જેના મેઇન કેપ્ટન રૂપેશભાઈ અને એમની પૂરી ટીમે આ વ્યવસ્થા સંભાળી છે. આ રૂપેશભાઈની સાથે શ્રેયાંશ, વિરત, હાર્દિક, રાજ, આવા બધા તરવરિયા યુવાનો કદાચ તમારાથી પાડે જ કરવાની. સરજુભાઈ, સમીરભાઈ, હાર્દિકભાઈ, રાજુભાઈ, આવા 25 યુવાનોની ટીમ જેણે આ સુંદર વ્યવસ્થા સંભાળી છે, એનું ખૂબ ખૂબ ગ્રુપનું નામ બોલાય, ફટાક દઈને જગ્યા પરથી ઊભા થઈ જજો અને તરત જ બેસી જજો. પ્રણામ કહીને બેસી જવા. સ્ટાર્ટ. ભિવંડી, મહારાષ્ટ્ર. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ધન્યવાદ. વિશાળ જન સમુદાય અને જબરજસ્ત સંખ્યા યુવાનોની. મુલુંડ, મુંબઈ મુલુંડ. વિલે પાર્લા. વાપી, જીઆઈડીસી વાપી. વલસાડ, દિલ્હી બોર્ડ. જી, આ વલસાડ આવ્યું છે એક જ મિનિટ. આ વલસાડ એમને ખાલી અમારા યુવાનોએ એટલી જ જવાબદારી સોંપી હતી કે તમારે આ વાપી અને વલસાડ બંનેને કે તમે વહેલા આવો છો તો ગુરુ ભગવંતને ત્યાંથી લઈ અહીંયા સુધી લાવવાની જવાબદારી તમારી.
બીજા ઘણા જોડાયા, પણ એમને લીગલી જવાબદારી અપાઈ હતી. અને એ લોકો જો બહુમાન કોને કહેવાય શીખવા જવું હોય છે, એમને જ્યારે કહેવામાં આવ્યું અને એ લોકોએ ઘરેથી નક્કી કર્યું હશે, મને તો ખબર નહીં, પણ એ જ્યારે ચાલતા હતા, અમારું નવકારનું વાસણા બેન્ડ, જરા ઊભા થઈ જાઓ, આ વાસણા બેન્ડને પણ આ બેન્ડે એમને તો જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી કે તમારે વાતે ગાતે મારા સરને લઈને આવવાનું, અમને તો ખાલી લેવા આવવાનું. પરંતુ બહુમાન ભાવ શું હોય છે, એમણે વિચાર્યું મારા સરને લેવા જવું છે, ખાલી હાથે નથી જવું. એને લેઝિમ લઈ આવ્યા અને લેઝિમ લઈ જ્યારે અમારી આગળ ચાલતા હતા, મને થયું કે આ લોકો વલસાડથી આવ્યા છે કે મહારાષ્ટ્રથી આવ્યા છે. એટલું વ્યવસ્થિત લેઝિમ વગાડતા હતા, આપણને એમ લાગે કે આ વલસાડથી નહીં વલસાડથી આવી ગયા લાગે છે, નંદુરબારથી આવી ગયા લાગે છે. એટલું વ્યવસ્થિત આ એમનો ઉત્સાહ છે. અને આ ઉત્સાહ એટલો આસમાન પર આવે છે કે જ્યારે અહીંયા એન્ટ્રી મારી ત્યારે અમારા પાલડી વાસણાના ગ્રુપ, વલસાડ ગ્રુપ, જેટલા પણ હાજર હતા બધા ભેગા થઈ ગયા. મને ઉચક્યો, બરાબર અહીંયા આવ્યો ત્યાં જ ઉચકી લીધો. મને લાગ્યું કે અનંત ચતુર્દશી તો ગઈ, હવે આજે એવું જ લાગતું હતું ઉચકીને હવે મને ક્યાંક પધરાવી દો. ત્યાં મારા આખો દાડો વિહાર સેવા વિહાર સેવા વિહાર સેવા કરી રહ્યા. હવે એમને કાંકરિયાની અંદર ગણપતિ બાપા ઈશ્વર એવી રીતના ઉચકીને મને અહીં સુધી પહોંચાડી ગયા. આ ઉત્સાહ, આ ગુરુ ભક્તિ, અહીંયા આવેલા યુવાનોને કેવું છે, પ્રતિ પળ પ્રતિ સમય તમારો ઉત્સાહ એટલો જ ક્રિએટ કરો કે આવી સેવા, આવી મારા મને ઉચકીલો એવી નહીં, સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતોની જ્યારે સેવા કરવાની છે ત્યારે તમારો પણ ઉત્સાહ એટલો અદ્ભુત ઉઠાવો કે તમને એક દિવસ પણ એમાં કેપ પાડવાનું મન ન થાય. આગળ બિલીમોરા, અમલસાડ, અમલસાડ, નવસારી, બારડોલી સ્ટેશન, બારડોલી સ્ટેશન, બારડોલી ગામ, માંડવી, માંડવી કચ્છ, નહીં કચ્છ નહીં, સુરત, કડોદ. ચલો આગળ વધો. કડોદ, સુરત, સુરત, પણસોલી, વાલિયા, અંકલેશ્વર, અંકલેશ્વર ગામ જીઆઈડીસી, ભરૂચ, ભરૂચ, આમોદ, કરજણ, छोटा गाम बड़ी संख्या. धन्यवाद. वडोदरा, वडोदरा, हालोल, हालोल, छाणी, બહુ આનંદની વાત એ છે, ગયા વર્ષના સંમેલનમાં છાણીએ પોતાનું હજી પાણી નહોતું બતાવ્યું. અમે ખુદ પણ ગયા હતા, મેં પણ પ્રેરણા કરી હતી, પણ અમારું પાણી ઓછું પડી ગયું. પણ અમારા વડોદરાના, ખાસ કરીને હું નામ લઈશ, રોશન ઝવેરી, એને વારંવાર ઈચ્છા રાખી કે છાણીવાળાએ પણ આની અંદર જોડાવવું જોઈએ. અને એને પોતાની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ વાપરી કે જ્યારે રામચંદ્ર સુરી સમુદાયના વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ કે જેઓ ભુવન બારુ સુરીશ્વરજી મહારાજના પ્રશિષ્યના પણ પ્રશિષ્ય થાય એવા આચાર્ય દેવ પુણ્યપાલ સુરીશ્વરજી મહારાજ જ્યારે છાણીમાં પધાર્યા, એમના દ્વારા એમણે વિનંતી કરી કે સાહેબ આપ કહેજો, આપની પ્રેરણા અચૂક કામે લાગી જશે. અને છાણીને પ્રેરણા થઈ આચાર્ય દેવ પુણ્યપાલ સુરીશ્વરજી મહારાજ દ્વારા, અને છાણી આજે પોતાનું પાણી બતાવી રહ્યું છે. આનંદ, આનંદ.
દૂધની ડિલિવરીમાં છે. વડતાલ, ભેગું જ હશે. નડિયાદ, નડિયાદ, પેટલાદ, અમદાવાદ, પાલડી, વાસણા, અમદાવાદ, પાલડી, વાસણા, અમદાવાદ, મણિનગર, અમદાવાદ, મણિનગર, અમદાવાદ, શાહીબાગ, સાણંદ, સાણંદ રસ્તામાં છે. વિરમગામ, હા મેસેજ આવ્યો છે એ લોકો પછી આવી રહ્યા. વિરમગામ, સરસ. માંડલ, મંડલ, ધાંગધ્રા, ઊંઝા, ધાંગધ્રા, ધાંગધ્રા, ધન્યવાદ. ઊંઝા, યસ. સેલવાસ, નરોલી, અચ્છા ઓકે. આ સિવાય હવે જે નવા ગ્રુપો આવ્યા હોય નંદુરબાર, નંદુરબાર, મહારાષ્ટ્ર, નંદુરબાર, આ અમદાવાદ પછીનું સાણંદ, માંડલ, વિરમગામ અને ધ્રાંગધ્રા. આ 4 ગ્રુપ એવા છે કે અમે હજી વિહાર કરીને ત્યાં પહોંચ્યા જ નથી, અને છતાં પણ આ 4 ગ્રુપની સ્થાપના થઈ. કઈ રીતના? મેં જેવી રીતના વડોદરાનું નામ આપ્યું, ડિટ્ટો એવી જ રીતના અમારા અમદાવાદ પાલડી વાસણાના યુવાનો રૂપેશભાઈની ટીમ સાથે એક વખત સાણંદ ગયા, એક વખત સ્પેશિયલ વિરમગામ ગયા, એક વખત સ્પેશિયલ ધ્રાંગધ્રા ગયા અને એક વખત ગયા માંડલ. અને 4 જગ્યાએ વિડીયો વગેરે લઈ સરસ મજાનું પ્રવચન આપી અને એમણે ત્યાં સ્થાપના કરાવી. એ વિરમગામ ફરીથી ઊભું થાય, એ માંડલ ઊભું થાય, એ ધ્રાંગધ્રા ઊભું થાય. આ બધા ગ્રુપોની સ્થાપના તમે બહુ હોશિયાર છો. મેં જેટલી સ્થાપના કરી એમાં તાળીઓ ન હોય. આ તો 5 થાય, મેં 45 થાય. કોઈ તમે 45 બાકી રહેલા ગોધરા. એક જ આવી સરસ. મારે તમને એટલા માટે આ કહેવું પડે છે કે હવે અમે કાંઈ ઓલ ઇન્ડિયામાં ફરી નથી શકવાના. દીપ સે દીપ જલે. આ અમારા યુવાનોએ ત્યાં જઈ અને પ્રેરણાઓ કરી અને સ્થાપ્યા છે. તમે જ્યાં રહો છો ત્યાં આજુબાજુમાં જો હજી તમને દેખાતા હોય કે કોઈ શહેર કે ગામ છે અને ત્યાં પ્રેરણા કરીને નવા ગ્રુપ બની શકતા હોય તો તમે ખાસ કરજો. બાકી રહેલાના નામ બોલો. ગોધરા, ગોધરા, ગોધરા એ પણ વડોદરાના આ યુવાનો અમારા દિવ્યેશભાઈ, રોશનભાઈ, પંકજભાઈ વગેરે, હિતેશભાઈ, આ બધા ભેગા મળી અને પ્રેરણા કરી ગોધરામાં એકદમ નવું ગ્રુપ સ્થપાય છે. એમની આજે વિધિ આપણે કરી લેશું. આગળ એ સિવાય કોઈ સેન્ટર બાકી રહેતા હોય તો સાહેબ નામ બોલજો, ઊભા થજો. ઘાટકોપર, મુંબઈ ઘાટકોપર, ઘાટકોપરના યુવાનો ઊભા થાય. યસ. નવરોજી લેન, સંઘાણી એસ્ટેટ અને 60 ફીટ રોડના યુવાનો આવેલા છે. ઓલરેડી વિહાર કરે છે, પરંતુ આજથી તેઓ આપણા વિહાર સેવા ગ્રુપ સાથે જોડાય અને સરસ રીતે આ કાર્યને આગળ વધારશે. ડી કેબિન ચાંદખેડાના યુવાનો આવ્યા છે. જામનગર, ચાંદખેડા ડી કેબિનના યુવાનો અમારા સમુદાય એક જ નહીં, અમારા સમુદાયના આચાર્યદેવ ગુણરત્નસુરી મહારાજના શિષ્યો મુનિશ્રી હીરરત્ન અને મુનિશ્રી ચારિત્ર રત્ન વિજયની પ્રેરણાથી આજે પહેલી વખત તેઓ જોડાઈ રહ્યા છે. એમને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હજી નવા ગ્રુપ ઊભા થઈ રહ્યા છે. સાઈબાગ હરિયમનગર, સાઈબાગ હરિયમનગર, વેરી ગુડ. આ જોયા પછી
એક પ્રેરણા કરવાનું મન થાય છે. ભાઈ હું બોલું ત્યારે પ્લીઝ. આજે સમય ઓછો છે, કામ ઘણા છે. હજી તો આપણે મંગલાચરણ થયું જ, પ્રવચન બાકી છે, રિપોર્ટ્સ બાકી છે, બહુમાનો બાકી છે, ઘણા બધા કામ કરવાના છે. તો આજે આ જોયા પછી એવો એક વિચાર આવે છે, દરેક ગ્રુપના કેપ્ટનોની એક કોટી બનાવી, પણ દરેકના કલર ચેન્જ. કલર જોઈને કહી દેવાનું, આ વડોદરા, આ મોરબી, આ છાણી, આ નડિયાદ, આ પેટલા. જેમ જેલમાં જાય ને પછી બિલ્લાથી ઓળખાતું, પછી નામથી ના ઓળખાય. કોણ આવ્યું? નડિયાદ આવ્યું. કોણ આવ્યું? પેટલા. અમારા પારડી ભાષાના યુવાનોની તો ઈચ્છા એવી છે, દરેકે દરેક મેમ્બરને કોટી આપો. મેં કીધું ભાઈ કપડું તો હું લાવી આપું, સિલાઈ કોણ લાવી આપે? ધુલાઈ થઈ જાય અમારી આ સિલાઈ લાવવામાં. માટે અત્યારે માત્ર કેપ્ટનોની કોટી, એ અંગે આપણે નેક્સ્ટ કેપ્ટનોની જ્યારે મીટિંગ થશે ત્યારે બહુ સિરિયસલી વિચાર કરી આ ગ્રુપ હવે એટલું ધીરે ધીરે મજબૂત થઈ રહ્યું છે, એના મૂળિયા એટલા બધા ઊંડા થઈ રહ્યા છે કે હવે આ ગ્રુપ છેક આજે 4000ની સંખ્યાએ પહોંચ્યું છે. ભવિષ્યમાં આ સંખ્યા ક્યાં પહોંચશે? નવા યુવાનો આવે જ જઈ રહ્યા છે. ચાલો આગળ બીજું કોઈ નવું કોઈ ગ્રુપ એન્ટર થયું હોય, અહીંયા એટેન્ડન્સ ન થઈ હોય, ખાસ જણાવજો. નામાવલીમાં ના આવ્યા હોય એવા પણ કોઈ હોય. જી, મુંબઈ પાર્લા. ખાસ એક વિનંતી કરીશ, જે નવા ગ્રુપ નામ બોલો છો, અમારા યુવાન ભાઈ આવી રહ્યા છે, એમને આપનો કોન્ટેક્ટ નંબર અને ડિટેલ ખાસ સેજ લખાવી દેજો, જેથી અહીંયા આપનો ડેટા આવી જાય. જી, ચાલો. આણંદ આવી ગયા. સરસ. ક્યાં છે? ઊભા થજો બધા. હા, ઊભા થજો બધા આણંદવાળા. ધન્યવાદ. આવી રહ્યા છે. હા, બીજા આવી રહ્યા છે. સરસ. બીજું કોઈ? ડોંબીવલી, મુંબઈ. સરસ. ભિવંડીની આજુબાજુમાં ડોંબીવલી છે, કલ્યાણ છે. આ કલ્યાણ અને ડોંબીવલીનો ભિવંડી ગ્રુપને બહુ સારો સહકાર મળી રહ્યો છે. ડોંબીવલીના આવ્યા છે, કલ્યાણના નથી આવી શક્યા, અને એ જ રીતના થાણાના પણ કેટલાક યુવાનો હવે આ વિહાર સેવામાં જોડાયા છે. એ ત્રણેયને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપવામાં આવે છે. ઓમ નમો જીણાણામ, શરણાણામ, મંગલાણામ, લોકોત્તમાણમ, રામ રેમ, રોમ રૈમ, રાઉમ રહ, અસ્યા ઉષા, ત્રૈલોક્ય નરામ ભૂતાય, શુદ્રો પદ્રવ સમનાય, પાર્વતી નમઃ સ્વાહા. પૂજ્યપાદ ગચ્છાધિપતિ ગુરુદેવે મને આજે કીધું, આજના મંગળ દિવસે તમને મારે એક મંત્ર આપવાનો છે. આપું? ભાઈ આપું. આ મંત્ર તમારે 3 દિવસ ગણવાનો છે. તમારી તાકાત હોય આ 3 દિવસમાં 12,500 વખત ગણવાનો છે. 12,500 આંકડો મોટો લાગે છે, એના કરતા 120 માળા બોલું તો સારું લાગશે. એટલે માસ્ક પણ અહીંયા અમે કરાવતા હતા, તો અમે 30 ઉપવાસ કરવાના છે એમ નહીં કહેવાનું, ખાલી 10 અઠ્ઠમ જ કરવાના. 30 અને 10 માં કેટલો બધો ગેપ પડી જાય. 30 ઉપવાસ થઈ, ખાલી 10 અઠ્ઠમ, અને 10 અઠ્ઠમ રમતા રમતા થયા તો માત્ર 120 માળા. સાવ નાનો મંત્ર છે, ખુદ ગુરુદેવે આજે મને આપ્યો છે અને કીધું છે એ લોકોને આપજો. આજથી 3 દિવસમાં 120 માળા, પછી રોજ 1 માળા. એમણે ત્યારે એમ કીધું કે તમે નૌકારવાળી લઈને નહીં બેસતા, 2 હાથ જોડજો, ઘડિયાળમાં જોઈને એક વખત બેસી જવાનું, પછી ઘડિયાળ સામે નહીં જોવાનું. 10 મિનિટ 15 મિનિટ 2 હાથ જોડી ભાવપૂર્વક ખૂબ સ્થિરતાથી આ જાપ કરજો. આ જાપનો પ્રભાવ એટલો જબરજસ્ત છે, તમારી આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ બધું દૂર થાય. રિદ્ધિ સિદ્ધિ સમૃદ્ધિ. હમણાં એક જોક્સ બહુ ચાલતો હતો, ગણપતિ આવ્યા ત્યારે, રિદ્ધિ દે, સિદ્ધિ દે, આગળ બુદ્ધિ દે, ઘરવાળી સીધી દે. બોલો કે ઘરવાળી સીધી દે. આપણે એ સિદ્ધિ નથી જોઈતી. રિદ્ધિ સિદ્ધિ સમૃદ્ધિ બધું જ હોય, પણ ભીતરમાં સમાધિ ન હોય તો બધું. રિદ્ધિ સિદ્ધિ ને સમૃદ્ધિ પછી સમાધિ આપો, એવો એક અદ્ભુત મંત્ર છે. મનમાં પેલા 3 નૌકાર
આચાર્ય ભગવંતના મુખે આપણે આ મંત્ર લેશું એ પહેલા સંકલ્પ તીર્થંકર અને ગણધરના પ્રભાવે મારો આ મંત્ર મને સિદ્ધ થાવ એવા ભાવ સાથે શ્રી તીર્થંકર આવતીકાલથી પરમ દિવસની સાંજ સુધીમાં 120 માળા થાય વેલ એન્ડ ગુડ, નહીં તો રોજ 10 મિનિટ માટે બે હાથ જોડી આ મંત્રનો જાપ કરજો. ઓમ રીમ રીમ શ્રીમ શ્રીમ અરહં નમઃ ઓમ રીમ રીમ શ્રીમ અરહં આજનો આ મંત્ર જાપ વિધિપૂર્વક તમને આપવામાં આવ્યો છે. ગુરુ પ્રદત્ત આ મંત્ર છે. વ્યવસ્થિત રીતે જાપ કરજો. કઈ બહુ મોટો મંત્ર લાગ્યો છે આ? બહુ શાંતિથી 10 મિનિટ, ભલે 108 ગણવાના નહીં, 10 મિનિટ. મહારાજજીની એવી ભાવના હોય છે કે બે હાથ જોડી ઉપયોગપૂર્વક ભક્તિભાવપૂર્વક તમારે આ જાપ કરવાનો અને એના અનુભવ તમને સાક્ષાત જોવા મળશે. કોઈને કહેવાની જરૂર નથી, માત્ર હું તમને એટલું કહું છું કે આ બહુ જ પ્રભાવક મંત્ર છે. ચાલો આગળના કામમાં વધીએ. પહેલા એક વાત યાદ આવી કે હમણાં જ ચોમાસા પહેલા અમારા ઉન્મેશભાઈની ડોટરના મેરેજ થયા. આ જ હોલમાં એમણે જ્યોતિષ અતિશય વંદનાનો એક અદ્ભુત કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો. એમણે અને એમના વેવાય એટલે અમારા સંઘના પ્રમુખ ચીનુભાઈ, આ બંને જણાએ મને કીધું કે મારા સાહેબ, અમારા ઘરનો આ પ્રસંગ છે, એ નિમિત્તે અમને કંઈક લાભ આપો. ત્યારે મેં કીધું અમારે તો કંઈ જરૂર નથી, પણ અમારું આ સરસ મજાનું ગ્રુપ ચાલે છે, એમાં તમને કઈ ઈચ્છા હોય. એમણે ફૂલ નહીં તો પાંખડી 51,000 રૂપિયા આ વિહાર સેવા ગ્રુપને
આ જ રીતના આ વિહાર સેવા ગ્રુપની અંદર ઘણા બધા યોગદાનો આવી રહ્યા છે એની વાત બપોરે કરશું. અત્યારે પ્રવચન શરૂ થઈ રહ્યું છે. આજના દિવસે કામ ઘણા છે, મેં તમને પહેલાથી જ કીધું છે. અમારા અગરીશભાઈએ તો તમને મહેમાન આવ્યા છો એટલે 3 ટાઈમની એવી સરસ રસોઈ, એ અમારા રસોડા ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ છે. એમનો ચહેરો જોતા જ તમને લાગશે, પેટ જોતા લાગશે કે પણ એટલા ઉદાર, એને 2 મીઠાઈથી ઓછું તો ચાલે છે. સવારે શું હતું શું આઈ ડોન્ટ નો, તમે તો વાપર્યું હશે ને, બરાબર હતી નૌકરશી. એમણે બપોરે 2 મીઠાઈ રાખી. 2 દિવસ પછી અચાનક મને વિચાર આવ્યો કે સવારે 2, બપોરે 2, સાંજે 2. તો આ બધા તો સરસ મજાનો હોલ છે, એસી છે, એમાં બેસી ગયા અને પછી ક્યાંક દબી ન જાય એટલા માટે મેં કીધું ભાઈ બપોરની મીઠાઈ ઉડાવો, બપોરની મીઠાઈ ઉડાવો. અહીંયા અમે જમવા નથી આવ્યા, અહીંયા કામ કરવા આવ્યા છીએ. એટલે અમારો નિયમ છે સુબહ શામ ટાઈટ और दोपहर को ओके. આ પહેલેથી કહી દો, પછી શું બોલું માઇન્ડમાં સેટ થઈ ગયો. પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત, જેમના થકી આપણે સૌ અહીંયા આગળ ભેગા થયા છે. સાંજે કેપ્ટન ફોન કરી અને બીજે દિવસનો કાર્યક્રમ ગોઠવે છે. સવારે 4 વાગે કેપ્ટન ઉઠાડે છે. એ યુવાન, જેમાં 10 થી 12 વર્ષના દીકરાઓ બી છે અને 70 થી 80 વર્ષના આપણા વડીલો બી છે. એવા આપણે સૌને આ કાર્યની અંદર જોડનાર વિહાર સેવા ગ્રુપના પ્રેરણાદાતા એવા પરમ પૂજ્ય પન્યાસ મહાબોધિ વિજયજી મહારાજ સાહેબ, ગુરુ ભગવંત, સાધ્વીજી ભગવંત અને અત્રે ભારતભરમાંથી પધારેલા સૌ વિહાર સેવા ગ્રુપના સભ્યો, આજના આ પ્રસંગે આપણે શ્રી આંબાવાડી જૈન સંઘ કે જેમણે આપણું આ વિહાર સેવા ગ્રુપનું 3ય સંમેલનની અંદર સંપૂર્ણ લાભ લીધો, એ બદલ આપણે આંબાવાડી શ્રી સંઘના તમામે તમામ ટ્રસ્ટી અને સભ્યોનો ખૂબ આભારી છીએ. આપ સૌ દૂર દૂરથી અત્રે પધાર્યા. ખાસ પૂજ્યશ્રીની આપણને પ્રેરણા મળે, આચાર્ય ભગવંતનું આપણને સાનિધ્ય મળ્યું. જે કાર્યની અંદર આપણે સૌ જોડાયા છીએ એમાં વધારેમાં વધારે આપણે કઈ રીતે આપણું પોતાનું કલ્યાણ કરી શકીએ, ગુરુ ભગવંતને સાતા અને સમાધિ આપી શકીએ, એને માટે પૂજ્યશ્રીઓ દ્વારા આપણને માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે. ખાસ આ તબક્કે એક જ આપ સૌ ગ્રુપોને એક વિનંતી છે, જે વારંવાર પૂજ્યશ્રી પણ કહેતા આવ્યા છે અને ઘણા બધા ગ્રુપો દ્વારા અહીંયા આગળ આપણને રિઝલ્ટ જોવા મળ્યું છે. જેમ અમદાવાદ ગ્રુપે એમની આજુબાજુના વિસ્તારોની અંદર અલગ અલગ ગ્રુપોની સ્થાપના કરી, વડોદરાવાલાએ આજુબાજુના વિસ્તારોની અંદર અલગ અલગ ગ્રુપોની સ્થાપના કરી. એ જ રીતે અહીંયા જેટલા પણ ગામથી વધારેલા છે એ તમામે તમામ ગ્રુપને વિનંતી છે કે આવતા સંમેલનમાં જ્યારે પણ આવો ત્યારે દરેક ગ્રુપ બીજા 2 ગ્રુપને સાથે લઈને આવે તો અત્યારે જે 50ની સંખ્યા છે એ આપણી એ 150ની સંખ્યા થશે. અને ભારતભરની અંદર કોઈ પણ એવું સ્થાન ન હોય કે જ્યાં આગળ મહાત્મા વિહાર કરતા હોય અને સાથે વિહાર સેવા ગ્રુપના જેકેટ પહેરેલા યુવાનો ન હોય. પૂજ્યશ્રીનું આ એક જ સપનું છે કે ગમે ત્યારે પણ કોઈ પણ મહાત્મા વિહાર કરતા દેખાય તો એની સાથે આપણા વિહાર સેવા ગ્રુપના યુવાનો અવશ્ય સાથે ને સાથે હોવા જોઈએ. એવા દીર્ઘદ્રષ્ટા પૂજ્યશ્રીની નિશ્રામાં આપણે સૌ આજે ભેગા થયા છે. ઘણું ખરું માર્ગદર્શન એમની પાસેથી લેવાનું છે. માટે આવતા સંમેલનની અંદર જ્યારે પણ આપણે આવીએ ત્યારે સૌપ્રથમ પોતાના જ ગામ, એની નજીકના જે પણ આપણા વિહારના સ્થાનો હોય ત્યાં આગળ ઓછામાં ઓછા 2 થી 3 ગ્રુપની સ્થાપના અને પ્રેરણા આપના દ્વારા કરવામાં આવે. જે કોઈ પણ ભાગ્યશાળીને કંઈ પણ જરૂર હશે તો આપણી સીડી, લિટરેચર એ બધું જ આપણે ઉપલબ્ધ છે. આપ ફોન કરશો, સમાચાર આપશો તો ઈમેલ દ્વારા અથવા તો હાર્ડ કોપી પણ આપણે અહીંયાથી રવાના કરવાની વ્યવસ્થા કરશું. આપણી વેબસાઇટ જે ચાલુ છે અત્યારે, એ વેબસાઇટ જે છે એ થોડા સમયની અંદર એનું પણ અહીંયા આગળ આપણને પ્રેઝન્ટેશન જોવા મળશે.
ખૂબ ઉલ્લાસપૂર્વક આપ સૌ આ કાર્યની અંદર જોડાયા છો. વખતો વખત આની અંદર સંખ્યા વધતી જ જાય છે. ઘણા બધા સેન્ટરો એવા છે કે જેની અંદર કેપ્ટનને સામેથી કહેવું પડે છે કે ભાઈ હજુ આપનો નંબર આવતા થોડીક વાર લાગશે. ઘણા બધા એવા સેન્ટરો છે કે જ્યાં આગળ ઓછી સંખ્યા છે અને વિહાર વધારે છે, જે વિહારના સ્થાનો છે. મોટા સેન્ટરોની અંદર તો સંખ્યા વધારે છે અને વિહાર સચવાય છે, પણ ખાસ આવા નાના નાના સેન્ટરોનો પણ આપણે ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ કે ઓછી સંખ્યાની અંદર પણ આખા વર્ષ દરમિયાન 8 મહિનાની અંદર લગભગ 800થી 1000 જેટલા સાધુ ભગવંતોનો જે વિહાર થાય છે એ પણ આવા ગ્રુપો સાચવી લેતા હોય છે. ઘણા એવા સેન્ટર છે જેવા કે વલસાડ, વાપી, કે જ્યાં આગળ ચારે બાજુથી વિહાર થતા હોય છે. એવા સેન્ટરોની અંદર એક દિવસની અંદર, સુરતમાં કોઈ વખત તો એક જ દિવસની અંદર 8 થી 9 વિહારના સમાચાર આવતા હોય છે. એ રીતે જે સેન્ટરો છે કે જ્યાંથી ચારે બાજુ જાય છે, મહાત્માઓના વિહાર થાય છે, એવા તમામે તમામ સેન્ટરોની અંદર ખૂબ સરસ રીતે ત્યાંના યુવાનો તો જોડાયા છે, પરંતુ કેપ્ટનો કે જે ફક્ત ગુરુ ભગવંતના સમાચાર આવે છે કે આવતીકાલે વિહાર છે, એ કેપ્ટન પોતાની રીતે આખી ટીમ ગોઠવે છે. ઓછામાં ઓછો એની અંદર એને અડધો કલાક થાય છે. એ ટીમ ગોઠવા પછી સવારના એ પાછો એમને યાદ કરાવડાવે છે. 9 વાગે પાછો ફોન કરીને સમાચાર લે છે કે ભાઈ સુખરૂપ વિહાર પતી ગયો, ગુરુ ભગવંત પહોંચી ગયા છે, આપ આપના સ્થાને પહોંચી ગયા છો. એ આ કેપ્ટનોની પણ ખાસ આ તબક્કે આપણે ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરીએ છીએ. હું વિનંતી કરીશ કે જેટલા પણ ગ્રુપ અહીંયા આગળ આવેલા છે એ દરેકે દરેક ગ્રુપના કેપ્ટન ફક્ત પોતાના સ્થાને ઊભા થાય, જેથી કરીને અહીંયા બેઠેલા તમામે તમામ યુવાનો આ કેપ્ટનોના દર્શન કરી શકે. દરેક ગ્રુપના કેપ્ટનોને વિનંતી છે કે તેઓ પોતાના સ્થાને ઊભા થાય.